Hello everyone, welcome to Classmate Academy. Today we are going to look at Grand Test 6th Arithmetic Explanation. Look at the question number 51. Two inlet pipes, P1, P2, can fill a cistern in 20 yards and 30 yards, respectively. They were opened at the same time, but P1 had to close 5 yards before the cistern was full. How many yards in total did it take for the two pipes to fill the cistern? You have to take P1 and P2. Let's write down their timing. So whenever you're dealing with time and work questions, always write down the timing first, find out their LCM, then find out the efficiency. What is 1 hour work? The 1 hour work is 20 into 3 is 60, 30 into 2. So what are we doing here? But P1 had to be closed 5 hours before. Okay. So which means P2 is operating all the time, but P1 is only operating it for 5 hours before. And the total time, if you take it, T hours, P1 was only working for T minus 5 hours, whereas P2 is working for all the T hours, which is equals to 60. So I would take 5T, that 15 goes that side, it becomes 75. Therefore, T is equals to 15 hours. So the total time it takes is 615 hours. The value of this particular one. See, when you see it on the screen, how do you write it on your rough paper? So always this minus and plus are the dividers. This expression and this expression and this one, you need to write it separately. So 15 by 3 into 7 is one expression, minus 8 of 2, which means 8 into 2. This is another, plus 6 is separate. So if you calculate this, 35 minus 16 plus 6. So it's going to be 35 minus 10, which is equals to 25. The ratio of boys to girls initially in the college is 5 is to 6. If 40 boys leave the college and 50 girls join the college, the ratio will become 8 is to 11. Find the number of girls. So whenever you're dealing with these kind of questions, when they ask you number of girls, look at the ratio which belongs to girls. That is 6 here. Okay, 6 means definitely the number should be divisible by 6. So what is the number when you want it to be divisible by 6? It must be divisible by 2 and 3. I'm sure 740. Okay, it is not divisible by 3. 64 is also not divisible by 3. 72 does, 86 is not. So the only number which is divisible by 3 is 72, which is nothing but 720. If you want to do it normally, boys 5x, girls 6x. 40 boys are leaving, 50 girls joins is equals to 8 by 11. So you have to solve it for x and substitute the value of x in 6x. From a point a tangent line is drawn to a circle of radius 7 units. From the same point, a secant is drawn to a circle which cuts the circle at B and C. So if I take a circle, there is a tangent and there is a secant. This is A, let it be T. This one is B and C. B is the nearest to A. What is the length of BC if the length of the tangent of the circle is 21, AB is 14, let BC be X. If a tangent and a secant intersect, the formula is, you can write it as AB into AC is equals to AT square. This is the standard formula. So you use it. It is 14 into 14 plus X.
P is equals to 21 into 21. 7 twos are 7 threes are. So you got 28 plus x is equals to 63. 2x is equals to 35. Therefore, x is equals to 17 and a half, not 17.5 centimeters or 5 units. So you can say it as 17.5. So it's an easy formula. AB into AC is equals to 80 square. The given table shows the number of candidates appeared in an interview for different posts A, B, C, D, E, F. What is the average number of candidates appearing for the post C, D, E, F? So last four అడిగాడు కాబట్టి and the answer is close to 7,000. So take 7,000 as your assumption. ఎంత ఎక్కువ ఉంటే అంత రాయండి. 1,600, 2,900, minus 1,700, minus 1,900. సో ఇక్కడ ఒక 100 మిగులుతుంది, ఇక్కడ ఒక 1,000 మిగులుతుంది. సో 7. ఇక్కడేమో ప్లస్ 1,000 మిగులుతుంది, ఇక్కడేమో minus 100 మిగులుతుంది. If you simplify it, you'll be getting plus 900 divided by number of observations. That is 225. So 7,225. So whenever you are taking the assumption, average is equals to, say, assumed average. You call it sum of deviations divided by number of observations. If the deviations are negative, then put it negative. If the deviations are positive, then put it positive. Positive వస్తే positive, negative వస్తే negative పెట్టాలి. Pranav borrows a sum of 5,98,397 at a rate of 20% per annum simple interest. So I'll just take it as 5,98,400 అనుకోండి. 20% per annum simple interest. చూడండి, 59,840 అనేది 10% అయితే approximately you can assume it as what? Close to 60,000 కాబట్టి ఒక 160 తక్కువ. సో ఇది 10% అయితే 20% 1,20,000 అవుతుంది. కీప్ ఇట్ లైక్ దట్, ఇట్స్ ఓకే. హండ్రెడ్స్లో డిఫరెన్స్ వస్తే ఫైన్. సో దీనిలోకి వెళ్ళి హౌ మచ్ యూర్ పేయింగ్? 24,284 యూర్ పేయింగ్. మిగిలింది ఎంత ఉంటుంది? 5,74,000. ఇది కూడా మనం ఏం చేస్తున్నాం? 100 కూడా లైక్ తీసుకుంటున్నాం. సో దీనిలో మళ్ళీ ఒక 20% రావాలి మనకి, అంటే 57,400 ఇంటూ 2 చేయండి. ఇది 10% కదా, దిస్ బికమ్స్ 10%. 57 2 114, ఇది 80. సో 11480 అనేది ఇంట్రెస్ట్, 120,000 అనేది ఇంట్రెస్ట్. సో ప్రిన్సిపల్ ఇది. ఇది సెకండ్ ఇయర్ ఇంట్రెస్ట్, ఇది ఫస్ట్ ఇయర్ ఇంట్రెస్ట్. మొత్తం యాడ్ చేసేయండి. దిస్ ఈజ్ 800, ఇది 8, సో 0. సో గెటింగ్ అరౌండ్ 8,08,000 చేంజ్. సో 8,08,000 ఎక్కడ ఉంది చూడండి. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ 80 lakh, సారీ, దిస్ ఇస్ 8,12,000. 8,08,000 is first option. A class of 30 students appeared in a test. Average of 12 students is 62 and the rest of it is 68. See, 12 student 62 ఇచ్చారు, రెస్ట్ అంటే 18 మెంబర్స్, వాళ్ళది 68 ఇచ్చారు. సో ఇప్పుడు మీరు ఫస్ట్ సింప్లిఫై చేసుకోండి. 6 2s 6 3s. ఇప్పుడు మీరు N1 A1 అయినా యూజ్ చేయొచ్చు, లేదా అజంప్షన్ మెథడ్ అయినా యూజ్ చేయొచ్చు. అజంప్షన్ మెథడ్ మనం అజ్యూమ్ 62 తీసుకుంటే డిఫరెన్స్ 0. ఈ డిఫరెన్స్ ఎంత వస్తుంది మనకి? 6 into 3 అంటే డిఫరెన్స్ 6, కాకపోతే అలా 3 అబ్జర్వేషన్స్ ఉన్నాయి. సో 6 to 2, 18 is the sum of deviations divided by 5 observations are there. So the answer is 62 plus 3.6. సో మన ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది? 65.6. ఇట్ నార్మల్గా చేసినా ఏం కాదు, అంటే బై యూజింగ్ వాట్ ఫార్ములా?
N1A1 plus N2A2 divided by N1N2 also you can use it. But make sure that you, okay, cancel 12 and 18 and make it simple. అంటే 2 and 3 చేయాలి దాన్ని. అప్పుడైతే మీకు ఈజీ వస్తుంది. The area of a sector of a circle is 462 centimeters square and the central angle is 120. Then the radius. The area formula theta by 360 into pi r square. Area 462 ఇచ్చాడు. 120 by 360 1/3 వస్తుంది. Pi అంటే 22 by 7. R square you keep it like this. 22 ones are 22, 21s. ఇక్కడ ఒక 21 ఉంది, ఇక్కడ ఒక 21 ఉంది. So R square is 21 square. Therefore R is 21. So radius అడిగాడు కాబట్టి it is 21. ఇక్కడ ఫార్ములా ఇచ్చాడు ఎక్స్పెండిచర్ ఇన్కమ్ అంటే ఎక్స్పెండిచర్ ప్లస్ ఎక్స్పెండిచర్ ఇంటూ ప్రాఫిట్ పర్సెంట్ అని ఇచ్చాడు. ఓకే, అంటే ఎక్స్పెండిచర్ పైన ప్రాఫిట్ కనుక్కోవాలి. ఏమడుగుతున్నాడు, వాట్ ఈస్ ద ఇన్కమ్ ఆఫ్ కంపెనీ సి ఇన్ 2003 అంటున్నాడు. సిలో ఎక్స్పెండిచర్ 50 ఉంది ప్లస్ 50 ఇంటూ 55% ఆఫ్ ఎక్స్పెండిచర్. వన్స్ ఆర్ టూస్. సో 50 ప్లస్ ఒక 27.5 యాడ్ చేయండి. So you can take it as 77.5 rupees. This is in crores. So the answer is 77.5. సో ఫస్ట్ ఏం అడిగాడో చూడండి. మొత్తం టేబుల్ రీడ్ చేయాల్సిన అవసరం ఇనీషియల్గా ఉండదు. ఓకే, ఫస్ట్ ఏం అడిగాడో అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. సో దట్ ఇట్ విల్ బికమ్ సింపుల్. అప్పుడప్పుడు సింపుల్గా అడగొచ్చు. సో అడిగిన ఆన్సర్ చూడండి ఫస్ట్. అంటే లైక్ ఏం అడుగుతున్నాడు, ఏ క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాడు అనేది డైరెక్ట్గా. ఇక్కడ కూడా గ్రాఫ్ ఇట్స్ అ పై గ్రాఫ్. వాట్ ఈస్ ది యావరేజ్ ఎక్స్పెండిచర్ ఆన్ టెన్నిస్, గోల్ఫ్, స్విమ్మింగ్ అండ్ బాస్కెట్బాల్ ఇఫ్ ది ఎక్స్పెండిచర్ ఆన్ క్రికెట్ 72 lakh. ఇక్కడ క్రికెట్ ఈజ్ 60 degrees అని ఇచ్చాడు. 60 degrees అనేది 72 lakh అయితే వాట్ ఈజ్, ఓకే, టెన్నిస్ నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం. టెన్నిస్, ఫుట్బాల్ అడగలేదు. స్విమ్మింగ్ దిస్ వన్ అండ్ దిస్ వన్ 85 అండ్ 45. ఇది ఒక 130, ఇది ఒక 100 అంటే 230. యావరేజ్ అంటే 4 కాబట్టి 4. 230/4 degrees ఎంత అని అడుగుతున్నాడు. క్రాస్ మల్టిప్లై 72 into 230/4 divided by 60. 0, 0 anyway cancel. 1s are 12s. 4 1s are 4 3s. So 23 3s. 69 lakh. So the answer will be 69 lakh వస్తుంది. 1 minus cos theta అడిగింది ఏంటి, 1 plus cos theta into 1 minus cos theta by 1 plus sin theta into 1 minus sin theta. మనందరికి తెలుసు 1 minus cos square అంటే sin square, 1 minus sin square అంటే cos square. పైన sin square, కింద cos square. ఓవరాల్గా వీఆర్ గెటింగ్ tan square theta. Tan theta 5/8 ఇచ్చాడు. Tan square theta 25/64 వస్తుంది. ఇట్స్ ఈజీ. అంటే మీరు ఇది పెన్ పేపర్ లేకుండా కూడా మీరు చూసి చెప్పొచ్చు. పైన sin square, కింద cos square. PQR, PT is the median. Okay, then which of the following is correct? PQR, PT is the median. ఇది యాక్చువల్లీ మనం డిరైవ్ కూడా చేయొచ్చు, బట్ డిరైవ్ అవసరం లేదు. వి కాల్ అ థియరమ్ యాజ్ అపోలోనియస్ థియరమ్. ఇఫ్ యూఆర్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ దిస్ ఎగ్జామ్, ఓకే, మీకు ఇది ఏదో ఒక బేసిక్స్లో కవర్ అవుతుంది. అంటే దిస్ ఇస్ మీడియన్ రిలేటెడ్ అనమాట. ఓకే, ఈ టూ సైడ్ స్క్వేర్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో అంటే PQ square ప్లస్ PR square should be equals to 2 times of the median square, that is PT square, plus half of the third side square. థర్డ్ సైడ్ ఏది ఉంది, QR is the third side. దానిలో హాఫ్ మీరు PT అయినా తీసుకోవచ్చు లేదా TR అయినా తీసుకోవచ్చు, ఏది ఉంటే అది. సో ది ఆన్సర్ సో ద ఫార్ములా ఇస్ PQ square plus PR square is equals to 2 times of PT square plus QR square. It is not QR square, okay? It should be what? QT square.
Simplify 25 to the power of 4 plus 1250 plus 1 minus 25 square. ఓకే, ఈ కింది చూస్తే మనకి ఏ ఫార్ములా గుర్తొస్తుందని అంటే ఎక్స్ టు ది పవర్ ఆఫ్ 4 ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 1 ఉంటే దిస్ కెన్ బి రిటర్న్ యాజ్ ఎక్స్ టు ది పవర్ ఆఫ్ 2 ప్లస్ ఎక్స్ ప్లస్ 1 ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ ప్లస్ 1 ఇలా రాసుకోవచ్చు. మరి పైనది చూడండి, ఇది 625. ఈ 625ని మీరు 1250లో నుంచి తీసేస్తే 625 మిగులుతుంది. అంటే పైన ఏముంది, 25 టు ది పవర్ ఆఫ్ 4 ప్లస్ 25 స్క్వేర్ ప్లస్ 1 ఉంది, డివైడెడ్ బై 25 స్క్వేర్ ప్లస్ 25 ప్లస్ 1 ఉంది. అంటే పైన మిగిలేది ఏంటి మనకి, 25 స్క్వేర్ మైనస్ 25 ప్లస్ 1. ఇది 625 మైనస్ 25 600 ప్లస్ 1 which is 601. Next question. Which of the following is not divisible by 8? Divisible by 8 కావాలంటే it should be divisible by, okay, you can say it should be divisible by 4 or 2. First of all, అది ఈవెన్ నెంబర్ కావాలి. బట్ లుక్ ఎట్ ద నెంబర్స్ గివెన్. ఇచ్చిన నెంబర్లలో అసలు ఈవెన్ నెంబర్ ఉందా చూడండి ఒకసారి. అసలు ఈవెన్ నెంబరే లేదు ఒక దాంట్లో. సో యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ సే దట్ నెంబర్ ఈజ్ నాట్ అ నెంబర్ విచ్ ఇస్ డివిజిబుల్ బై 8. యా, ఇది క్యూటీ స్క్వేర్ అని పెట్టుకోండి. ఓకేనా, దట్స్ అ కరెక్షన్ దేర్. Find the gain percentage given that Anubha sold her scooter for 23358. ఇంతకుముందు GT5లో కూడా చెప్పాను, ఇట్స్ ఎ ట్రాప్. గెయినింగ్ 1/6 ఆఫ్ ద సెల్లింగ్ ప్రైస్. అంటే ప్రాఫిట్ ఆన్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఇస్ 1/6 అవుతే ప్రాఫిట్ ఆన్ కాస్ట్ ఏమవుతుంది, 1/5 అవుతుంది. 1/5 మీన్స్ 20% ప్రాఫిట్. దీని మీనింగ్ ఏంటి, 1 రూపీ ప్రాఫిట్ వస్తుంది 6 రూపీస్కి అమ్మితే. అంటే 6 రూపీస్కి అమ్మితే మనకు 1 రూపీ ప్రాఫిట్ వస్తుంది అని అంటే కాస్ట్ ప్రైస్ ఎన్ని రూపీస్ అవుతాయి, 5 రూపీస్ అవుతుంది. సో నౌ యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ the number of appeared candidates from state Z increased by 100% from 2008 to 2009. ఇక్కడ appeared candidate Z లో 2008 అంటే 2008లో X మెంబర్స్ ఉంటే 2009లో 2X మెంబర్స్ అయ్యారు. ఓకే, అండ్ ఫ్రమ్ స్టేట్ Z in 2008 2009 పుట్ టుగెదర్ క్వాలిఫైడ్ క్యాండిడేట్స్ ఎందరు అని అంటే 552. క్వాలిఫైడ్ ఎలా కనుక్కుంటాం మనం, ఈ 70% ఆఫ్ ఎక్స్, ఇక్కడ 70% ఆఫ్ ఎక్స్ 80% ఆఫ్ 2x షుడ్ బి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 552 రావాలి. 0 0 మీరు క్యాన్సిల్ చేసినా ఓకే, చేయకున్నా ఓకే, ఇట్స్ ఓకే. ఇక్కడ 16 ప్లస్ 7 23x ఉంది, బై 10 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 552. 23 1s are 23, 24s are 552 వస్తుంది. దేర్ ఫోర్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 240. అంటే నెంబర్ ఆఫ్ మెంబర్స్ అపియర్డ్ స్టేట్ జెడ్లో 2008లో 240 అవుతే ఇది 2x అంటే ఏమవుతుంది ఇక్కడ, 2009లో 480 అవుతుంది. దట్స్ వాట్ ఈజ్ ఆస్కింగ్. జెడ్లో 2009లో ఎంతమంది అపియర్ అయ్యారు, దట్ ఈస్ 480. tan theta ప్లస్ cot theta ఈక్వల్ టు 2. ఇవి రెండు రెసిప్రోకల్స్, ఎప్పుడు కానీ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎక్స్ ప్లస్ 1/x ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 2 అంటే దాని మీనింగ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 1 అని అర్థం. సో tan theta 1 ఎప్పుడు అవుతుంది, టీటా అక్యూట్ యాంగిల్ అంటున్నాడు. సో ఓన్లీ వెన్ టీటా ఈక్వల్ టు 45, టీటా 0 to 90లో ఉంది కాబట్టి. ఇది ఫిక్స్డ్ ఫార్ములా. 1 ఇక్కడ ప్లస్ ఉంటే ప్లస్, సైన్ బై 1 మైనస్ సైన్. సైన్ ఉంటే మనకు వచ్చేది సీకెంట్ టీటా ప్లస్ టాన్ టీటా. మధ్యలో ప్లస్ ఉంటే ప్లస్, మైనస్ ఉంటే మైనస్. కాస్ ఉంటే మనకు వచ్చేది ఏంటి, కోసెకెంట్. కోసెకెంట్ టీటా మైనస్ కాట్ టీటా, ఎందుకంటే మధ్యలో మైనస్ ఉంది కాబట్టి, ప్లస్ కోసెకెంట్ టీటా ప్లస్ కాట్ టీటా. కాట్ కాట్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. ఇది మనం డైరెక్ట్గా కూడా చెప్పొచ్చు 2 కోసెకెంట్ టీటా అని. ఓకే,
సో ఎలా వస్తుంది అలా అంటే నేను సైన్కి చెప్తాను, కాస్కి కూడా సేమ్. రేషనలైజ్ ఇట్. 1 ప్లస్ సైన్, 1 ప్లస్ సైన్, పైన 1 ప్లస్ సైన్ బై కింద 1 - a² అంటే కాస్ స్క్వేర్, రూట్ ఆఫ్ కాస్ స్క్వేర్ అంటే కాస్ మిగులుతుంది. 1/కాస్ ప్లస్ సైన్ బై కాస్, 1/కాస్ సీకెంట్, సైన్ బై కాస్ tan. ఇదే విధంగా సేమ్ థింగ్ ఫర్ కాస్ కూడా అలానే వస్తుంది. టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ అ క్లోజ్డ్ క్యూబ్. క్యూబ్ అంటే 6a², ఎందుకంటే 6 స్క్వేర్స్ ఉంటాయి కాబట్టి 6a² ఈజ్ 1152. సెట్ చేయండి. ఇట్ ఈస్ 192. a² అంటే ఏ ఏమవుతుంది, రూట్ ఆఫ్ 192 అంటే 64 × 3, 64 బయటకు వస్తే ఏమవుతుంది, 8√3. సో ది ఎడ్జ్ ఈజ్ 8√3 అవుతుంది. A cooker is marked at 12,500. Okay, marked price వచ్చేసి 12,500. The dealer allows successive discounts of 6%, 6%, 4%. What is the net selling price? ఇది ఎలా చేద్దామంటే పర్సంటేజ్ కనుక్కొని చేద్దాం. 1% వచ్చేసి 125 అవుతుంది. అంటే 6% అంటే దీన్ని 6 టైమ్స్ చేస్తే 750 వస్తుంది. ఫస్ట్ 6% తీసేయండి, 11,750 వస్తుంది. ఇప్పుడు 1% అనేది 117.5 × 6. ఓకే, సో మనకి ఎంత వస్తుంది చూడండి, 704 వస్తుంది. సో 704 ఎలా అంటే డబుల్ చేయండి, దాన్ని మళ్ళీ ట్రిపుల్ చేయండి. డబుల్ చేస్తే మనకి 235 వస్తుంది, సారీ 705 వస్తుంది. × 3 ఇది చేస్తే మనకి 705. సో ఈ 705 మళ్ళీ 6% అనమాట. సబ్ట్రాక్ట్ చేయండి, సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే 11,045 వస్తుంది. ఇప్పుడు 4% తీసేయాలి. దీనిలో 1% 110. ఓకే, 4% 440 అవుతుంది. ఆ 440 తీసేస్తే మనకి ఎంత మిగులుతుంది, సింపుల్గా 10,600 అండ్ చేంజ్ మిగులుతుంది. సో యూ కెన్ సే 10,603. అంటే అప్రాక్సిమేట్గా కూడా చెప్పొచ్చు, 6 తీసేస్తే చాలు. ఓకే, దెన్ ఆఫ్టర్ యూ కెన్ గో విత్ అన్ అప్రాక్సిమేషన్. A thief spotted by policeman from a distance of 195 meters. When the policeman starts the chase, the thief is also starts running. The speeds of the thief and policeman are given. Okay, so ఎంత thief ఎంత పరిగెడతాడు when they overtaken అంటే దే ఆర్ మీటింగ్ అన్నమాట. ఇఫ్ దే ఆర్ మీటింగ్, బోత్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ టేకింగ్ ద సేమ్ టైం. ఇక్కడ ఏం కాన్స్టెంట్, టైం అనేది కాన్స్టెంట్. సో ఇక్కడ పోలీస్ మ్యాన్ ఉంటాడు, ఇక్కడ థీఫ్ ఉంటాడు, వీళ్ళు మీట్ అయ్యేది ఇక్కడ. దిస్ ఈస్ ద మీటింగ్ పాయింట్. మీటింగ్ అన్నా ఓవర్టేకింగ్ అన్నా ఒకటే. ఇక్కడ ఏది కాన్స్టెంట్ అవుతుంది, టైం అనేది సేమ్ అవుతుంది. టైం సేమ్ అంటే యూ కెన్ సే speed 1 is to speed 2 equal to distance 1 is to distance 2. సో speed 1 speed 2 రేషియోస్ ఎలా ఉన్నాయి, ఇది పోలీస్ మ్యాన్, ఇది థీఫ్. ఈ రెండిటి మధ్యలో డిఫరెన్స్ 5 పార్ట్స్. ఆ 5 పార్ట్స్ 195 మీటర్స్ ఇచ్చాడు. మనకు కావాల్సింది థీఫ్ ట్రావెల్ చేసిన డిస్టెన్స్, అది 22. హౌ మచ్, 5 1s, 5 3s, 9s. సో 39 × 22 చేయండి. ఒకటి 78, ఇంకొకటి కూడా 78. సో దట్ ఈస్ 858. ఓకే, సేమ్ యాజ్ అథమెటిక్ 5 ఎక్స్ప్లెనేషన్లో కూడా చూడండి, సేమ్ క్వశ్చన్ వచ్చింది మనకి. ఓకే, యాజ్ ఇట్ ఈస్. For the equations ax plus a square plus 1 into y is equals to 4. ఓకే, ఆయన ఇంకో ఈక్వేషన్ కూడా ఇచ్చాడు. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ ట్రూ అన్నాడు. సో ఏం చేద్దామంటే ఏ ఈక్వల్ టు, ఇక్కడ చూడండి 6 పెట్టాడు, 12 పెట్టాడు, 6 పెట్టాడు, 12 పెట్టాడు. ఒక టూ ఆప్షన్లోనేమో 6 పెట్టాడు, 2 ఆప్షన్లోనేమో -12 పెట్టాడు. సో విల్ ట్రై టు పుట్ ఇట్ యాజ్ 6 ఫస్ట్. 6x plus 37y is equals to 4. ఒకవేళ 6 పెడితే ఎక్స్ అండ్ వై వాల్యూస్ ఎలా ఉండాలి, ఓకే, పాజిటివ్ అయితే ఉండే ఛాన్సే లేదు, ఎందుకంటే పాజిటివ్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 4 రాదు. సో దిస్ ఈస్ ఇన్కరెక్ట్. 6 పెడితే 28 కింద వస్తుందా, మనకి ఇక్కడ 28 కింద వస్తే 37 క్యాన్సిల్ అయ్యే ప్రసక్తి ఉండదు. సో దిస్ వోంట్ బి పాసిబుల్. సో -12 పెట్టండి.
minus 12x plus 145y is equals to 4. ఈ 145ని కట్ చేసేలాగా ఉందా చూడండి. 28 కట్ చేయదు. ఓకే, సో యూ ఓన్లీ హ్యావ్ దిస్ ఆప్షన్. ఇది సబ్స్టిట్యూట్ చేసి చూడండి. 12 ఇంటూ 48, 145 ఇంటూ 4, ఇది 576 ఉంది, ఇది 580 ఉంది. ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 4. సో ఇట్ ఈస్ టాలీ అవుతుంది మీకు. దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ ఆప్షన్ విచ్ టాలీస్. సో సింపుల్గా మీరు దాన్ని సాల్వ్ చేసే ప్రయత్నం చేయకండి. పుట్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 6 ఒకసారి, మైనస్ 12 ఒకసారి. ఓకే, ఆటోమేటిక్గా మీ ఆన్సర్లు వచ్చేస్తాయి. కైట్ ఏబిసిడి లాంగర్ డయాగ్నల్. కైట్ అంటే ఈ టూ సైడ్స్ సేమ్ ఉంటాయి అండ్ ఈ టూ సైడ్స్ సేమ్ ఉంటాయి. వర్టికల్గా సిమెట్రిక్ ఉంటుంది. ఓకే, హారిజాంటల్గా ఏమో సిమెట్రీ ఉండదు. దిస్ ఈస్ కైట్. ఏబిసిడి అనుకున్నాం. బీడీ ఇస్ ద లాంగర్ డయాగ్నల్ అన్నాడు. ఏబిడి ఇస్ 54. అంటే ఇది 54 అంటే ఇది కూడా 54 అవుతుంది. ఏడిబి ఇస్ 50. ఇది 50 అయితే ఇది కూడా 50 అవుతుంది. 54 అవుతుంది, ఏమవుతుంది? 76 degrees. That is DCB. So DCB is 76 degrees. Three candidates X, Y, Z participated in an election. X got 30% more votes than Y, whereas Z got 25% more votes than Y. సో రెండు వైతోనే రిలేషన్ ఉంది కాబట్టి వైని 100 అనుకోండి. ఇవి వాల్యూస్ ఒరిజినల్ కాదు, బట్ జస్ట్ అనుకోండి. ఎక్స్ 130 అవుతుంది, జెడ్ 125 అవుతుంది. రైట్. ఎక్స్ ఓవర్టుక్ జెడ్ బై 5000 ఓట్స్. ఎక్స్ ఓవర్టుక్ జెడ్ అంటే ఈ 5 పార్ట్స్ అనేది 5000 అంటున్నాం మనం. అంటే ఈచ్ పార్ట్ అనేది 1000 ఓట్స్. అంటే ఎక్స్ ప్లస్ వై ప్లస్ జెడ్ కనుక మనం యాడ్ చేస్తే 355. ఒక 1000 మల్టిప్లై చేయండి. అంటే 3,55,000 ఓట్స్ ఉన్నాయి ఈ ముగ్గురు కలిపి. If 71% of the voters voted and no invalid votes were cast, అంటే ఇది మొత్తం 71% అంటున్నాం. చూడండి రిలేషన్. ఇంటూ 5 చేస్తే మనకు 355 వస్తుంది. సో 100% ఎంత? ఇంటూ 5 చేయండి, 500. ఆ 3 zeros యూ టేక్ ఇట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. సో ఎంత అవుతుంది మనకి? 100% టోటల్ ఓటర్స్ ఏమవుతారు? 5 lakh అవుతారు. The rectangular field sum of length and breadth is 9 and the area is 18 if the length is A and breadth is B. అంటే A ప్లస్ B ఏమో 9 ఇచ్చాడు, ఏరియా అంటే AB ఈక్వల్ టు 18 ఇచ్చాడు. సో వాట్ ఈస్ A స్క్వేర్ మైనస్ AB ప్లస్ B స్క్వేర్? A ప్లస్ B హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ 3AB అని రాయొచ్చు మనం. లేకపోతే 6 and 3 కూడా సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవచ్చు. ఇట్స్ అప్ టు యూ. ఓకే, సో A ప్లస్ B అంటే 9 స్క్వేర్, 9 స్క్వేర్ అంటే 81, 3 ఇంటూ 18 ఈస్ 54. సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే మనకు 27 వస్తుంది. లేదా బై లుకింగ్ ఎట్ దీస్ వాల్యూస్, ఒకటి 6 ఒకటి 3 అనుకున్నాం అనుకోండి. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది? 6 స్క్వేర్, 6 3 18 ప్లస్ 3 స్క్వేర్ ఇలా కూడా తీసుకోవచ్చు. 36 మైనస్ 18 ప్లస్ 9 ఈజ్ ఆల్సో 27. సో ఇట్స్ అప్ టు యూ, ఎలా అయినా మీరు తీసుకోవచ్చు. దట్స్ ఇట్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ లిస్నింగ్. If you have any doubts, you can comment on this video. Okay, and please subscribe to the channel Classmate Academy.